नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 19 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिते प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। एथर दशहरार हो पारे वर्षा, कारण सेप्टेम्बर 25-26 तारिख बेलू बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। आउ यह घनीभूत होगापाई पाग मध्य अनुकूल रही। यह फल दशहरार वर्षा होबार आशंका करा जाउछि। एपरि हेले चलित दशहरा बजार फिका पड़ पारे। 26 और 28 अर्थात षष्ठी पूजार अष्टमी पर्यंत सारा राज्यर भल वर्षा हेब। मध्यम धरणर वर्षा सांगकू किछि जिले में भारी वर्षा मध्य आशंका करा जाउछि। एणु नवमी और दशमी वर्षा हेब कि नहीं ताहा आउ किछि दिन पर स्पष्ट हेब। किंतु पूजा आरंभ प्रबल वर्षा नहीं सूचना रही। एथि सहित लघुचाप 29 पश्चिम ओडिशा देई छत्तीसगढ़ और नागपुर गति करिब। तेणु 29 रे भी विभिन्न स्थान रे वर्षार संभावना रही। एथि सहित आसंता 4 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। आसंता 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम एवं गजपति जिले में वज्रपात सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। परवर्ती खबर आवास हिताधिकारी खुशी खबर, कारण मागणारे बाली देवे सरकार। एने खूब शीघ्र चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिब। गतकाली विधायक रमेश बेहेरा प्रश्न रे लिखित उत्तर रखी एमिति किछि कहउछन्ति इस्पात और खनि मंत्री विभूतिभूषण जेना। एथि सहित बाली माफिया को निस्तार मिलिबनी बोली कहिले खनि मंत्री। सेपटे 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 4361 थर चढ़ाऊ करी 4666 गाड़ी जबत कर जाइछि। ए बाबद 48 कोटी अधिक टंका जरिमाना आदाय कर जाइछि। एथि सहित 2025-26 आर्थिक वर्ष रे जुलाई 31 तारिख भितर 2873 थर चढ़ाऊ कर 18 कोटी 41 लाख टंका जरिमाना आदाय कर जाइछि बोली मंत्री सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर दशहरा रे पेंशनधारी खुशी खबर। 1 अक्टोबर लागिब एनपीएस रो नुआ नियम। सेपटे पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण जातीय पेंशन प्रणाली रे एक बड़ परिवर्तन करिछि। अक्टोबर 1, 2025 ठारू अण सरकारी एनपीएस ग्राहक माने सेमानकर संपूर्ण पेंशन कॉर्पोरेशन 100% इक्विटी लिंक स्कीम रे निवेश करि पारिबे। पूर्व इक्विटी निवेश सीमा 75% थिला, किंतु एही नूतन नियम एही सीमा को हटाई देब। आउ एही परिवर्तन लक्ष्य होची ग्राहक मानकू अधिक स्वाधीनता प्रदान करिबा एवं सेमानकू सेमानकर बयस आवश्यकता एवं विपद आग्रह आधार रे सेमानकर अवसर संचय को भल भाव योजना करने को सक्षम करिबा। परवर्ती खबर सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर, कारण उपमुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। एणिके 60 वर्ष होइथिले सुभद्रा हिताधिकारी मिलिबो पेंशन। एमबीपीवाईओ एनएसएपी रे हिताधिकारी को एने अंतर्भुक्त कर 60 वर्ष पर हिताधिकारी मानक एथिरे आवेदन करने को पड़िबो। अधिक वयस्क और दुर्बल लोकों को अधिक प्राथमिकता दियाजिबो बोली कहिसंती प्रभाती परिडा। तेबे मधुबाबू पेंशन योजना रे जोड़ी हेबे सुभद्रा हिताधिकारी। एथि सहित जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रे मध्य सामिल हेबे सुभद्रा लाभार्थी। सुभद्रा योजनार पूर्वतन हिताधिकारी को अंतर्भुक्त करने को एने चिठी होईछि। 60 वर्ष पर एमबीपीवाई एनएसएपी रे जे कोनोसी अधीन रे पेंशन पे योग्य हेबे। एथिरे राज्य रे 2 लाख रु ऊर्ध्व सुभद्रा लाभार्थी उपकृत हेबे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर सुना प्रेमी गुड न्यूज। काली अपेक्षा आज पुणी कमिला सुना दर। तेबे आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 1,11,170 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,01,900 टंका कारोबार आरंभ करिछि। सेपटे अमेरिकार फेडराल रिजर्व बैंक गुरुत्वपूर्ण नीतिगत निष्पत्ति पूर्व लाभ बुकिंग जोगु सुना मूल्य दुर्बल होइतिबा जणा पड़िछि। अन्यपटे ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,11,170 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,01,900 टंका कारोबार आरंभ करिछि। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,11,170 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य
1,01,900 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଆଉ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,11,320 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,02,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,11,490 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,02,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରୂପା 1,670 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 1,31,200ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ରାଜଧାନୀର କୁକୁର ଗଣନା। 67ଟି ୱାର୍ଡରେ ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଗଣିବେ 410ଟି ଟିମ୍। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଗଳିକନ୍ଦିରେ କୁକୁର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ଟିମ୍। ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, SMTA, DO, CO, ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ପ୍ରମୁଖ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକକାଳୀନ 410ଟି ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 67ଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁର ଗଣାଯିବ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା କମାଇବା ସହ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଏହି କୁକୁର ଗଣନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁକୁରଙ୍କ ଘନତ୍ୱ ଜାଣିବା, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକଶିତ କରିବା, ମଣିଷ ଏବଂ ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଶୀଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋଦି। ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ନେପାଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନେପାଳର ଜାତୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଏବଂ ନେପାଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ନିୟମରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। CCSA ନିୟମ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା UPSରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପରେ VRS ନେଇପାରିବେ। ତଥାପି ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ 22 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ VRS ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ VRS ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କେବଳ 25 ବର୍ଷ ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ 22 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ VRS ନିଅନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, VRSର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ସେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, OTTକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି OTT ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ହିଁ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବାକୁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇପାରିନି। ସେପଟେ OTT ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ 27 ଯାଏଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସରକାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 75,000 ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTT ଦେଉଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ଚାଲିବ ଓ 27 ତାରିଖରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। କମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି OTT ଦେବାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ସ୍କୁଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବିକି 28 ପରିବର୍ତ୍ତେ 27ରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ଆମେରିକା। ଏବେ ଆତଙ୍କୀ ଏବଂ ପାକ୍ ଉପରେ ହେବ ଡବଲ ଆଟାକ୍। ସେପଟେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଗତକାଲି ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓଙ୍କ ସହ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ରାତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓଙ୍କୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କରିଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ ଡୋଭାଲ କହିଛନ୍ତି,
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଳୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ସହିତ ଆମେରିକା ରହିଛୁ ବୋଲି। ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ସେ ଭାରତ ସହିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଓଟିଏସ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥିଲା ସେ ବାବଦକୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରୁନି। ଏହି ବକେୟା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଓଟିଏସ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଓଟିଏସ୍ରେ ବହୁ ଜରିମାନା ଉପରେ ଅଧା ଜରିମାନା ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସର୍ବାଧିକ ଜରିମାନା ଦେୟ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଉପରେ ଅଧା ଛାଡ଼। ଡ୍ରାଇଭିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଏଣିକେ ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଲକୁ ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବସ୍ ଭଡ଼ା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ରୁଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଯେପରି ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଚିଠି କରିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣ କାର୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଦରକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କମ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ କାର୍ ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଆଜି ଏହାର କାର୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମାରୁତି ୱାଗନ ଆର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲ୍ଟ୍ରୋ ଏବଂ ଇଗ୍ନିସ୍ ଭଳି ଛୋଟ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 1,29,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କାର୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଜିଏସ୍ଟିର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ 1,63,757 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରଣ ଫେରସ୍ତ ବାବଦକୁ 110,57,58,860 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସହ FICSI, TSSC, GJSCI एंड NCWର 4ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନିଆରା ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ କୌଶଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସେପଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସେବା ପର୍ବ 2025 ମାନକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 20/9/2025 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପେଶାଦାର ସ୍ଥାନୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ dcokhorda@gmail.comକୁ ଇମେଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଫୋନ 7978031504 ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତୃତ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜୟ ପ୍ରେମଜୀ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 20,000 ଛାତ୍ରୀ ଲାଭ ପାଇବେ।
ସେପଟେ ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା କେବଳ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। 2025-26ରେ 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 2,50,000 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 20,000 ଛାତ୍ରୀ ବୃତ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବାରେ ଏହା ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ବର୍ଷକୁ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆମ ବସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମ ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଏପରିକି ଆକ୍ରମଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାରିବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। OD33 AH0166 ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୟୁନିଟ୍ 8 ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ବସ୍କୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ଛକକୁ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ରାଗିଗଲେ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଦେବା ସହିତ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଣକ ବାହାରକୁ ଆସି ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାର ଜାଲିରେ ପକାଇ ମାଡ଼ ମାରିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଆମେରିକା ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ ଉଠାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 30 ପରେ କିଛି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଟାରିଫ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ଏହା ଚାଲିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସହଜ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। କୋଲକାତାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଚାମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଇଏ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ 25% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ତାପରେ 25% ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ 50% ଥିଲା। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ନଭେମ୍ବର 30 ପରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସିଇଏ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଟାରିଫର ସମାଧାନ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ହଲଚଲ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ, ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ନେଇ ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ରଣନୀତି ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଡ଼ାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ 15 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା ସମ୍ବଳିତ ନୋଟିସ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ଓସିଏ ଓ ଆରିଭା ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓପିଟିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଅନାବରଣ କରିବା ସହ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଖେଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଆୟୋଜକ ଓସିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।